کیا آپ جانتے ہیں کہ آذان میں کتنی سنتیں ہیں اور آذان کے جواب میں آپ کو کیا کہنے ہیں؟ اقامت کے دوران آپ کو کیا کیا جواب میں کہنے ہیں؟ ان دونوں کے دوران مانگے جانے والی دعائیں کیا ہیں؟ پوری بات حدیث کی روشنی میں جانیں گے، تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے اور پوری ویڈیو کو اطمینان سے دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ آذان و اقامت کی سنت ہے۔ آذان نماز کی سنتوں میں سے ایسی سنت ہے جو نماز سے خارج ہے۔ مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے لیے آذان کہنا سنت موقدہ ہے۔ کوئی ایک شخص آذان کہہ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، لہذا محلے کے لوگ یا جماعت کے لیے آذان سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سفر میں بھی اور حضر میں بھی خواہ ادا ہو یا قضا۔ فتح العرید، نماز جنازہ، عیدین، سورج گرہن، چاند گرہن، استسقاء، تراویح، واجب الوتر اور سنت نمازوں کے لیے آذان دینا مسنون نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ شرائط آذان یعنی آذان درست ہونے کے لیے یہ باتیں ضروری ہے۔ لفظ آذان کی نیت سے الفاظ آذان ادا کرنا۔ الفاظ آذان ایک کے بعد ایک دیگر اس طرح ادا کرنا کہ بیچ میں لمبا وقفہ نہ ہو اور گفتگو نہ کی جائے۔ اسلامی فقہ، آذان عربی الفاظ کو نماز کا وقت آ جانے پر آذان دی جائے، اگر وقت سے پہلے آذان کہی گئی تو دوبارہ آذان کہی جائے۔ شامی، آذان کے الفاظ کی ترتیب پر آذان دی جائے، آگے پیچھے نہ کی جائے۔ عالمگیری، آذان دینے والے کا مسلمان ہونا تحتوی صحیح عقل ہونا، دیوانگی یا نشہ یا بے ہوشی کی حالت میں آذان دینا صحیح نہیں ہے۔ مرد ہونا ضروری ہے، عورت اور مخنث کی آذان درست نہیں ہے۔ آذان باوضو دینا مستحب ہے۔ جمعہ کی پہلی آذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے اور جمعہ کی تیاری لگنا واجب ہے۔ حدیث صاحب، اگر کئی مساجد میں آذانیں ہوں تو پہلی آذان کا جواب دینا ضروری ہے اور بعد والی آذان کا جواب دینا بہتر ہے۔ فتاوی رحیم، آذان و اقامت قبلہ رخ کہنا سنت ہے۔ آذان کے لیے کسی اونچی جگہ کھڑا ہونا اور دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے الفاظ آذان کہنا سنت ہے۔ آذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلدی جلدی ادا کرنا سنت ہے۔ آذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں جانب منہ پھیرنا سنت ہے، لیکن سینے اور قدم قبلہ رخ ہی رہے۔ حدیث شامی، جب آذان سنے تو تلاوت، ذکر، تسبیح بند کر دے اور آذان کا جواب دے، یعنی آذان کے لیے کلمات کو دہرائے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ حدیث بداء النساء، فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہا جائے گا۔ جمعہ کے دن خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ممبر کے سامنے جو آذان کہی جاتی ہے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ حدیث شام، اقامت کا جواب امام مقتدی سب پر مستحب ہے۔ تعبیر اقامت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک سانس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر ایک سانس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ایک سانس میں اللہ ان محمد رسول اللہ
फिर एक सांस में हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, फिर एक सांस में हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह कहे, फिर एक सांस में क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह कहे, फिर एक सांस में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। अकामत में हर कलमे पर सांस तोड़ देना और हय्या अलस सलाह और क़द क़ामतिस सलाह में ते की हरकत को जाहिर करने का आम रिवाज है, जो कि सही नहीं है। आज़ान व अकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। दुनिया और आखिरत की आफियत की दुआ करनी चाहिए। तिरमिज़ी बाब फिल अफ़ू विल आफिया, फतावा हिंद। आज़ान खत्म होने के बाद दरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। मुस्लिम की रिवायत। आज़ान के बाद दुआ का पढ़ना मसनून है, जिनके अल्फाज ये हैं। आज़ान के बाद दुआ का पढ़ना मसनून है, जिनके अल्फाज ये हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइम आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला वबअहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल रिवायत फ़तहुल बा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आज़ान के बाद ये दुआ पढ़े उसके लिए मेरी शिफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। रिवायत तिरमिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सफर करो तो आज़ान दिया करो, तकबीर कहा करो, और जो तुम में से बड़ा हो वो इमामत की। तिरमिज़ी की रिवायत। मुसाफिर के लिए अगर इसके तमाम साथी मौजूद हो तो आज़ान मुस्तहब है, सुन्नत मौक़दा नहीं, लेकिन अकामत का तर्क करना मकरूह है। महल्ले और शहरों में जहां आज़ान होती हो वहां घर में नमाज पढ़ने वालों के लिए आज़ान व अकामत ना कहे तो दुरुस्त है। औरतों को आज़ान और अकामत कहना मकरूह है, खाह जमात से नमाज पढ़े या तन्हा। फतावा शाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़ान और तकबीर यानी अकामत में इतना फासला रखो कि खाने वाला खाने से, पीने वाला पीने से और कज़ाए हाजत वाला कज़ाए हाजत से फारिग हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़ान और तकबीर यानी अकामत में इतना फासला रखो कि खाने वाला खाने से, पीने वाला पीने से और कज़ाए हाजत वाला कज़ाए हाजत से फारिग हो जाए। फायदा। मगरिब के अलावा कम से कम 15 मिनट या आधा घंटे का वक्फा और मगरिब में फरागत आज़ान के बाद नमाज शुरू कर देना, क्योंकि मगरिब में ताखीर मकरूह है। उम्दतुल क़ारी। बिला वजू आज़ान दे तो जायज़ है, बिला वजू आज़ान दे तो जायज़ है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है, मगर इसको आदत नहीं बनानी चाहिए। फतहुल क़रीद। बार अकामत बिला वजू का मकरूह तहरीमी है। ना समझ बच्चा आज़ान दे तो आज़ान को लौटाया जाए। फतहुल क़रीद। एक मुअज्जिन का 2 मस्जिदों में आज़ान देना मकरूह है। गाने की तरह तरन्नुम की शक्ल बनाकर आज़ान देना मकरूह तहरीमी है। फजर की आज़ान अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ज़ाफ़ा मसनून है। बेहतर है जो आज़ान वही अकामत कहे। आज़ान और अकामत की तनख्वाह शरियन दुरुस्त है। कज़ा नमाज की अदायगी के लिए आज़ान और अकामत मसनून है। मुख्तलिफ कज़ा नमाजों में सिर्फ पहली मर्तबा आज़ान, उसके बाद हर एक के लिए अकामत कहना भी सही है। हदीस सामी। आज़ान व अकामत के दरमियान आफियत की दुआ मांगनी चाहिए। मसलन असअलुल्लाहल आफियता फिद दुनिया वल आखिर। मैं अल्लाह से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगता। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।